Okay, today we are going to look at how do I track my investment. It's very simple. നമ്മൾ ആദ്യം കുറെയൊക്കെ മറ്റേ XIR ഫോർമുല അതൊക്കെ പഠിച്ചു. അത് യൂസ് ആവും. Generally that will be useful, especially when you get some kind of a proposal from say insurance or അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും തരുമ്പോൾ you definitely have to use that. കാരണം അതിനെ I have not seen a replacement for that. But said that ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട്. If you go to any website including value research, equity master, money control, ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടു. So there are a lot of websites which allow you to track your investments. Okay, before that let me start with my regular stuff. Sharing my screen. Okay, start sharing. So today is that last session in that second series, fourth session out of 4 what we have planned. To start with, this is one of the quotes from Warren Buffett, and very simple. I think I gave example of my father. I don't think in his life ever he has invested in a mutual fund or in stock market. Throughout his life, he was investing in debt instruments. I think I would have shared he had some 7-8 banks where he had put various FDs and in post office, etc. Of course, one is lack of awareness. More is thinking that is safe and secure. So that's the whole reason. Around 2015, I remember trying to educate him on mutual fund and all those things. 2015, I think 2013 or 12 or sometimes I started, and around 2015 he finally said, okay, I will do one thing. I am not going to open anything. I will give you some money. You go and put it wherever you want. He gave me 2 lakhs each. And I actually opened a separate folio and put that money in there. And because it's father's money, I put it in completely debt. ICICI dynamic bond fund. Now this renamed as all season bond. So if I look at 2015 till 2023, it has yielded around 8.5% returns only on the debt side. Of course, redeeming that is lying there only. So the reason I brought this example is he was so habituated to be a FD person that he just couldn't come out of. In the sense, at the age of even 70, he just could not, even though his own son who is making decent amount of money, he knows what he's doing, he just cannot come out of it. He just still wanted to do it in his own style. Of course, is it wrong? I don't know. End of the day, definition, people should be able to sleep, right? Wherever you invest, if you are able to sleep peacefully, your investment is okay. It may not be giving you great return, but at least it is okay. Otherwise, every day you are under tremendous pressure and tension, saying that will my money be there tomorrow morning? Will I get back my money? There is no meaning in making such kind of investments. You better do investment which will help you to be peaceful in life. So he was peaceful with wherever he has put his money. But said that to purely look at from a returns perspective, he was very, very inefficient. So this is very common. It needs a tremendous amount of self-motivation and discipline to come out of it. I think I have shown many data points saying
40 കൊല്ലം 5.5% return ഇട്ട് വെച്ചാൽ you probably will end up in few lakhs, ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ few lakhs, where it will end up in more than 100 crores if you put it for more than 40 years. Right? So the difference is huge, exponential. In a very simple example, it's very, very big. So that's a whole summary of whatever his quote is. I'm actually going to run you through kind of a demo of the site itself so that you know how to do that. Right? Either you just forget. I just put a sample so you don't worry about this. So if you get into this site, value search online, you go to my investment, it will ask you to create a new investment. The portfolio, I think they are calling it as a new investment. So you can create multiple. For example, create. So you'll find many investments under mine. So ഒരു empty അല്ലെങ്കിൽ blank ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ I can't delete this also, so I deleted everything. I just kept this and I will delete it once we add one more thing. Now, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം? We can add stocks, we can add mutual funds, we can add FD, we can add PF. So if you go and say add investment, you'll find all those kind of categories, and I will go through one by one. How do you add each one of these? Some of this we can skip because I also don't do sovereign gold bond, fixed income. Fixed income is simple. They will just ask you to put in the date and then percentage, then it will keep increasing that. In which REIT change. So I'm going to probably skip these things. Others predominantly we will talk about these things, right? Now, before we get into mutual funds, let me take you into how the mutual funds are, or what type of mutual funds are available in India. There are broadly 4 categories, if you want to put it, categories in mutual fund. One equity, another stock, completely stock, 100% stock. That is the first category. Other you'll find debt. This is more or less what we saw as assets, right? More or less other than so stock debt 100% on debt. Hybrid, most of the time, it is a combination of these two. Equity, debt. There are various combinations. Equity, 80, so there are various kind of hybrid. I will explain a little bit more. Then commodity. Commodities, India mostly gold, silver, silver is much more volatile than gold. So as of now, let us assume that commodities is gold, right? Now, ഓരോന്നിന്റെയും താഴെ കുറെ സബ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വിറ്റിയുടെ താഴെ പോയാൽ there are multiple സബ് കാറ്റഗറീസ്. ലാർജ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് 100 കമ്പനീസ്, അതാണ് ലാർജ് ക്യാപ്പ്. പിന്നെ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ്. മിഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് 150. സോ ഫസ്റ്റ് 100 is large, next 150 is mid cap. ബാക്കി എല്ലാം സ്മോൾ ക്യാപ്പ്. സോ if you remove the top 250, everything else is called small cap. And in India, there are more than 5,000 listed stocks. So ഏകദേശം 95-97%, 99% small cap ആണ്. Then you have flexi cap. Flexi cap എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no rule. They can have anything. 100% large cap ആക്കാം, 100% mid cap ആവാം, 100 small cap ആവാം. എന്ത് പെർസെന്റേജും എന്ത് കോമ്പിനേഷനും വേണമെങ്കിലും അത് ആ ഫണ്ട് മാനേജറിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. മൾട്ടി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25% ഈച്ച് ഓഫ് ലാർജ്, മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ. അതാണ് മൾട്ടി ക്യാപ്പ്. അതായത് അത് മിനിമം. അതിന് മുകളിൽ they can add up to as long as it goes to the 100%. പിന്നെ മിഡ് ക്യാപ്പ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് 150. ലാർജ് ക്യാപ്പിന്റെ നെക്സ്റ്റ് 150. ദെൻ സ്മോൾ ക്യാപ്പ്, എവറിത്തിങ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ്. വാല്യൂ ഓറിയന്റഡ്, അത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല. അത് ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. It doesn't matter, so don't worry about that. ELSS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ് സ്കീം പറയും. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ATCയിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ PF-ഉം NSCയും അതിനൊക്കെ സേവിങ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടാണ് ELSS, ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ് സ്കീം. ഇതിലിട്ട് വെച്ചാൽ 3 കൊല്ലം ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ELSS. സെക്ടർ ബാങ്കിങ് ആവാം, പിന്നെ കുറെ സെക്ടോറിയൽ കാണും. ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ആവാം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവാം. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കും കാണാം. IT-യും ഫാർമയും FMCG അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിളിക്കും. ഒരു ബാങ്കിങ്ങിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിളിക്കും, DLF-ന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, LLD-ന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും. ആൾമോസ്റ്റ് എവറി സ്റ്റോക്ക് they will call as infrastructure in India.
ഫാർമ ഓബ്വിയസ് ആണ്. അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ആവാം, പ്യുവർ പ്ലേ ഫാർമ കമ്പനി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബയോകോൺ പോലെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആവാം. എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫാർമ ഓർ ഹെൽത്ത് കെയർ തന്നെ പറയാം. എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ. ടെക്നോളജി പ്യൂർലി IT. പിന്നെ തീമാറ്റിക് ആവാം. തീമാറ്റിക് ഈസ് എന്താ പറയാ, ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, നാസ്ഡാക്ക് 100. സോ അങ്ങനത്തെ ഫണ്ടുകൾ കുറെ എണ്ണം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് വേ. പിന്നെ കൺസംഷൻ റിലേറ്റഡ്, മോസ്റ്റ്ലി FMCG അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് അതായിരിക്കാം. പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് തരുന്നത് എനർജി, റിലയൻസും എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പവർ ഗ്രിഡ്, സെയിൽ, അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ ESG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അത് എൻവയറൺമെന്റ്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഗവർണൻസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ് ഹസ് നോ റിലവൻസ്. ബേസിക്കലി അവർ പറയുന്നത് എൻവയറമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലിയും സോഷ്യലി നല്ലത് ചെയ്യുന്നതും നല്ല ഗവർണൻസ് ഉള്ള കമ്പനികളാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കുറെ കമ്പനികൾ പുറത്താണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിലയൻസ് വിൽ നോട്ട് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് റിലയൻസ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി പൊല്യൂട്ടിംഗ്. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്നത് ബാങ്കുകളും IT ആയിരിക്കും പ്രിഡോമിനന്റ്ലി. ഇപ്പോ ലിക്കർ സ്റ്റോക്ക് എടുത്താൽ അത് സോഷ്യൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പുറത്താക്കും. സോ ഇതിന് അശ്വത് ദാമോദർ എന്നൊരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ട്. ഹി ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ഗുരൂസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോ പുള്ളി ഇതിനെ വളരെ പുച്ഛമായിട്ട് പറയുക. ESG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെ തമാശയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ESG ആവണം, അതായത് നിങ്ങൾ എൻവയറമെന്റിൽ നല്ല ആളായിരിക്കണം, സോഷ്യലി നല്ലതായിരിക്കണം, ഗവർണൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങൾ കാർ ഓടിക്കാതിരിക്കാവുന്നത്, നടന്നു പോകാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, കള്ളുടിക്കാതിരിക്കുക, ഗവർണൻസ് സത്യം പറയുക. അതാണ് ESG. അല്ലാതെ ഓരോ കമ്പനികൾ ഇപ്പോ എനർജിയുടെ കമ്പനി ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഇല്ലാതെ ആരും പെട്രോ കെമിക്കൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇല്ലാതെ ലോകം cannot run. So there is no meaning of having something called ESG. But anyway, so that is one category. MNC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിനാഷണൽ, മോസ്റ്റ്ലി നെസ്ലേസ്, പിന്നെ അബോട്ട്, അങ്ങനത്തെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിനെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ PSU, ഓൾ PSU, ഇറ്റ്സ് എ നോ ബ്രെയിനർ, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് ഇക്വിറ്റി കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ള ഫണ്ടുകൾ. Now 2 or 3 points here. ഒന്ന്, ഫണ്ട് ഒരു 2018-19 മുന്നേ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ഫണ്ടിനും ഓരോ ഫണ്ടേഴ്സും ഒരു പേര് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവരൊന്ന് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബ്ലൂ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ്. അപ്പൊ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗീവ് ബ്ലൂ ചിപ്പ്. പക്ഷേ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഐ കം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ സഡൻലി സീ ബ്ലൂ ചിപ്പ്. ബ്ലൂ ചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ്, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്രീം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ HDFCയുടെ ബ്ലൂ ചിപ്പും ICICIയുടെ ബ്ലൂ ചിപ്പും SBIയുടെ ബ്ലൂ ചിപ്പും മൂന്നിനും ബ്ലൂ ചിപ്പ് എടുത്താൽ അത് മൂന്നിന്റെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഒന്ന് ലാർജ് ക്യാപ്പ് ആയിരുന്നു, ഒന്ന് ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ആയിരുന്നു, ഒന്ന് വാല്യൂ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് the comparison was not fair. In the sense, you are comparing a 6th standard student with a 4th standard student with a 8th standard student. അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിരുന്നു. സോ അത് സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്ററിനെ അറിയില്ലായിരുന്നു. അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സെബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ഫ്യൂ കാറ്റഗറീസ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഇതൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ 16 എന്തോ ആണ് കാറ്റഗറി കിട്ടിയില്ല, 16-19 എന്തോ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. സോ അത്രയും കാറ്റഗറി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഫണ്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടുകളെല്ലാം ഈ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ. കൂടുതൽ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഒരു കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഒരു ഫണ്ടേ പാടുള്ളൂ. ലാർജ് ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫണ്ടേ പാടുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ they were forced, they are all came into those categories and some of the funds were kind of merged together. കാരണം ഒരേ കാറ്റഗറിക്ക് രണ്ട് ഫണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടപ്പോൾ അത് മെർജ് ചെയ്തു, ചിലത് കാറ്റഗറി മാറി. So that brought in some kind of a discipline into equity investment in mutual funds. But that also created some kind of problem from a returns perspective. For example, fund ICICI വാല്യൂ ഡിസ്കവറി എന്നുള്ള ഒരു ഫണ്ട് മിക്കവാറും മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു. അത് 2014 വരെ 15 വരെ എന്തായാലും ഒരു മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ പേര് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വാല്യൂ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, വാല്യൂ ഓറിയന്റഡ്, റൈറ്റ്? വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ചുരുക്കം. ഐ മീൻ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ ചീപ്പായിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ വാങ്ങിക്കുക എന്നാണ് വാല്യൂയുടെ ചുരുക്കം. അത് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ലാർജ് ക്യാപ്പിലായിരിക്കും, മിഡ് ക്യാപ്പിലൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോ
എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വാല്യൂ ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് അപാരമായിരുന്നു. കാരണം ഇവർ മിഡ് ക്യാപ്പ് ആണ്, ഇവർ വളരെ നല്ല ഫണ്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, അല്ല നല്ല സ്റ്റോക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് അമേസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ഇൻ ദോസ് കാറ്റഗറീസ്. അപ്പോ if you compare value discovery with any other value fund, ICICI fund was doing amazingly well. പക്ഷെ അവന്മാർ 2015-16 ആ സമയത്ത് they completely changed strategy. മിഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് അവരൊരു പ്രോപ്പർ വാല്യൂ ഫണ്ടായി മാറി. അപ്പോ അവരുടെ റിട്ടേൺസും കുറഞ്ഞു, അവരുടെ റിസ്ക് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി കുറഞ്ഞു, എല്ലാം മാറി കിട്ടി. ആൻഡ് ബൈ 2019 they fell properly into a value category. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ്, ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ ആകെ 100 കമ്പനീസേ ഉള്ളൂ, ഇന്ത്യയിൽ 100 കമ്പനീസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊന്നും മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഈ ഫണ്ട് മാനേജറിനെ the ability for him or her to play around with multiple stocks reduced significantly. അത് കാരണം ഈ നിയമം വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകൾ എടുത്താൽ അത് ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വളരെ റെയർ ആണ്. ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൽ സേ getting 80% is a benchmark, right? I mean, we can say in SSLC or in +2 or somewhere, getting 80% is a benchmark. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡെക്സ് എടുക്കും, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി 50 എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 100 എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 500 എടുക്കും, ടോപ്പ് 250, അങ്ങനെ കുറെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെബിയോ അല്ലെങ്കിൽ NSEയോ BSE ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ലാർജ് ക്യാപ്പില് ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവരുടെ കൈയും കാലൊക്കെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. they hardly can do lot of, they don't have much of freedom in large cap. So ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ പണ്ട് ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ നോക്കിയാൽ more than 65-70% of the mutual fund, actively managed mutual funds is to outperform benchmark. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്നത്? ബേസിക്കലി we want a higher return from that. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി, നിഫ്റ്റി 50-ലോ അല്ലെങ്കിൽ BSE 30-ലോ അതിൽ വല്ലതും കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി. എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു ഫണ്ട് മാനേജറിനെ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകൾ സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി കുറഞ്ഞു ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ. ഇപ്പോ 25-30% ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മിക്കവാറുള്ളത് മറ്റേ ബെഞ്ച് മാർക്കിനേക്കാളും താഴെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം കേസ് ഇൻ മിഡ് ക്യാപ്പ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ്. കാരണം മിഡ് ക്യാപ്പിലും സ്മോൾ ക്യാപ്പിലും ചോയ്സസ് കൂടുതലാണ്. ഓൾസോ they can play around a lot. So അതുകൊണ്ട് even today mid cap and large cap generally gives a higher returns from a benchmark perspective, but large cap it doesn't give a higher return, or generally it doesn't give, it doesn't give a higher return. ഇപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ ഇക്വിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതേപോലെ ഡെറ്റിനകത്തും കുറയുണ്ട്. ഡെറ്റിനകത്ത് ബ്രോഡ്ലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ you categorize all these into ഡ്യൂറേഷൻ ബേസ്. അതായത് ഡെറ്റിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം, നമ്മൾ എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് കടം കൊടുക്കുന്നത് അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും മിക്കവാറും പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. അതായത് വളരെ ഷോർട്ട് ടേം കടം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി വെരി ലോ, സപ്പോസ് ടു ബി ലോ. സോ ലെറ്റ് മി revert that, it is supposed to be low. When the distance increases or the duration increases, the interest rates are supposed to be high. Simple logic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നാളേക്ക് ഒരു ദിവസം കടം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം അറിയാം 6%-7% ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാങ്കിലും അതൊക്കെ. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു 10 കൊല്ലത്തിലേക്കോ 20 കൊല്ലത്തിലേക്കോ കടം കൊടുക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ അൺസർട്ടനിറ്റിക്ക് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് you will give some premium to that. അത് കൂടുതലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പോ നാളേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പൈസ കൊടുക്കുന്നു, നാളെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞാൽ 7% ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം മേ ബി 8%, 9%, അങ്ങനെ 1%, 1.5% അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ്, ആസ് വി സ്പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ്. അതായത് ഷോർട്ട് ടേമിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലും ലോങ് ടേം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിസഷൻ വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ when a recession is expected, right? But generally 90% ടൈമും ഷോർട്ട് ടേമിൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് വിൽ ബി relatively less than a long term. Now ഇവിടെയുള്ള കാറ്റഗറി എല്ലാം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കുള്ളൂ ലോങ് ടേം, മീഡിയം ഷോർട്ട്, ലോ ഡ്യൂറേഷൻ,
ultra short, liquid, money market, overnight. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഡ്യൂറേഷൻ മാത്രം മാറുന്നതാണ്. ഓവർനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം, മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു കൊല്ലം, ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ദിവസം, അൾട്രാ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I think 6 months or something, ലോ ലെസ് ദാൻ 1 year, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പോവുക. സോ ഇതെല്ലാം ഡ്യൂറേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടുന്തോറും ചെറുതായിട്ടൊരു 0.1, 0.2, 0.3% കൂടുതൽ കിട്ടും. അതില് you can ask a question simply, why can't I go to the longest duration? ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ പോകും തോറും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിസ്ക് കൂടുകയാണ്. അതായത് the ability or the probability of you get back your principal will slightly reduce. Not only that, അതിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് കൊണ്ടൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതായത് RBI ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടിയാൽ ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ആവുക, അതിന്റെ റിട്ടേൺ കുറയും. അപ്പൊ 2 റീസൺ കൊണ്ട്, ഒന്ന് സേഫ്റ്റിയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക്കും കാരണം ലോങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ സാധാരണ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, അൺലെസ് അതർവൈസ് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഇപ്പൊക്കെ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കാം, കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാം 7%, 8% ഡെറ്റ് ഫണ്ട് തരുന്നത്. അപ്പൊ പോയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം, ദാറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ. ബട്ട് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 5-5.5% തരുമ്പോൾ എവറിബഡി വാസ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ, സോ ദാറ്റ് ദേ വാണ്ട് ടു മൂവ് ടു എ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ വെൻ എവർ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ്. ഇതുപോലത്തെ സമയത്ത് ഡൈനാമിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതായത് ദേ വിൽ ഡിസൈഡ് ഏത് ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കണം, ഏത് ക്രെഡിറ്റ് കാറ്റഗറി എടുക്കണം. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കാറ്റഗറി. സോ ഇതുവരെ ഈ ഓവർനൈറ്റ് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് എത്തുക, മീഡിയം, ലോങ്, കൂടെ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് എത്തുക ഡ്യൂറേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഡൈനാമിക് ബോണ്ട്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയാ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഡൈനാമിക് ബോണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ടോപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് AAA റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്. അപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോണ്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം സോവറിൻ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാ. കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് HDFC ബാങ്ക്, ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ AAA റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇതിന് AAA റേറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിന് AA-ന്റെയും താഴെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ റേറ്റിംഗ് പോകുന്നത്. അതായത് ഇത് അത്രയും വലിയ നല്ല കമ്പനികളല്ല. അതിന്റെ എബിലിറ്റി ടു റീപേ the principal is slightly lower. Since that is lower, they are ready to pay a higher interest rate. അതിപ്പോ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് പോയിട്ടൊരു ICICIയുടെ ഒരു ബോണ്ട് ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 7% മിക്കവാറും കിട്ടും. ഒരു 10 കൊല്ലത്തിന്റെ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കുക, അത് AAA ആയിരിക്കും. ICICI മിക്കവാറും AAA ആയിരിക്കും. അതേ ബോണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടൊരു മുരുകപ്പ ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ TVS അവര് വല്ലതും വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും AA അതിന് താഴെ ആയിരിക്കും. അതിന് ആരും 7% കൊടുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരും 7% വാങ്ങിക്കില്ല, വാങ്ങിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? TVSകാർ പറയും ഞങ്ങൾ 8.5 തരാം, അല്ലെങ്കിൽ 9 തരാം, അല്ലെങ്കിൽ 9.5 തരാം. അവർ വളരെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കും. ദേ വിൽ സെറ്റ് എ ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സോ ദാറ്റ് there are people ready to buy that. അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി മറ്റേ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലെ ഏറ്റവും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ തന്നെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ പറയാ 0 ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിൽ പൈസ പോയ പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 2 or 3%. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ലോ. ഫണ്ട് മാനേജറൊക്കെ വളരെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്താണ് എടുക്കുക. ബട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി എന്താ പറയാ അത് അവിടെ പൈസ പോവാനുള്ള ചാൻസസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ. പിന്നെ ദിസ് ഈസ് നോ ബ്രെയിനർ. ഫ്ലോട്ടർ ഈസ് അവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഫിക്സ് മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FD പോലത്തെ പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഒരു ഡേറ്റ് വരും, എന്നാൽ മെച്യൂർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഗിൽട്ട് കാറ്റഗറി. ഗിൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടിന്റെ വേറെ ഒരു പാരലാണ്. ദിസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവും. അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ RBIയുടെ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. So this is the most safe and secure debt instrument in India. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് PF-ൽ പൈസ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഇത് സെക്യൂർ ആണ്. കാരണം PF-ൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന പൈസയുടെ ഏകദേശം 15% സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% is owned by government of India. So anybody is putting more than 5 lakhs in FD or in bank in India, that's risky. This is almost zero risk. ഇതിലിടുന്ന 5 പൈസ പോവാൻ പറ്റില്ല. I mean technically government cannot default internally. Externally default ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പക്ഷെ ഇന്റേണലി ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഒന്നാമത് ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കില്ല. Imagine if RBI defaults and Modi is trying to come to power next time, nobody will vote for him, right? That is his responsibility. So അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അവർ കടം വാങ്ങിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കും. സോ ഗിൽറ്റ് തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് മെച്യൂരിറ്റി, അതിപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടാർഗറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി FD പോലത്തെയാണ്. സോ ഇതാണ് ഡെറ്റിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഡെറ്റില് ബ്രോഡ്ലി ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ, വൺ ഈസ് ഡ്യൂറേഷൻ ബേസ്ഡ്, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ലോങ് ടേം അവർ പറയുന്നത് 7-10 കൊല്ലം അതൊന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഡൈനാമിക്, എല്ലാ നിയമങ്ങളെല്ലാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. മൂന്നാമത് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്, അതായത് AAA ഹയസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്. നാലാമത് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്, അതിന് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഓറിയന്റഡ് ബട്ട് ദേ വിൽ ഗിവ് യു ഹയർ റിട്ടേൺ. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ലുക്ക് അറ്റ് എ ഗിൽറ്റ് ഫണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ഇതാണ് ഡെറ്റില്. ഇതും കുറെ 15 കൂടുതൽ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ടെക്നിക്കലി. പക്ഷെ എനിക്ക് 4 ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ. ഡ്യൂറേഷൻ ബേസ്ഡ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ SBയിൽ പൈസ ഇടുന്നതിന് പകരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇടണം, ഒരു 1% കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് ഇടുക. Maybe for 3 months, 6 months, 9 months, whatever it is, just put it in liquid fund. That is the first category. Credit risk, I will absolutely say never ever get into it unless you are an expert in mutual funds. So that is a big no because our paisa poganla chances are more. Corporate bondilum njan vendane parayullu, karanam long term if you want to put money, gilt fund gives you a better safety and returns. So in long term return nokkanengil above 7 years eppozhum gilt fund has given a higher return than corporate bond. So corporate bond also I will not encourage you to go in. And finally the gilt fund, that is probably the best debt instruments you should go in, because it will give a decent return. At the same time it will give you the best safety also. So idana overall ella equity fundum ella debt fundum categories. Adu kazhinjal then you have the hybrid. As I said, you will have a combination of equity and debt. Aggressive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75% equity ആയിരിക്കും, ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50% ആയിരിക്കും, കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ആയിരിക്കും. ഇത് ഓക്കെ, ഇത് വേണ്ട. ഐ ഗോ ടു ആർബിട്രാജ്. ആർബിട്രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇക്വിറ്റിയില് there is a concept called derivatives, അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ കേട്ട് കാണും. അവിടെ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും വിൽക്കാം. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റാ, പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവര് ഈ ആർബിട്രാജ് എന്ത് ചെയ്യുക, മിക്കവാറും സാധാ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള വിലയും ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള വിലയും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബൈ നിഫ്റ്റി ഇപ്പൊ 18,200 വെച്ചോളൂ, നാളെ രാവിലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അതിനേക്കാൾ ഒരു 20-30 പോയിന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, 18,230. അപ്പൊ ഇവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം വിൽക്കും. 18,230 ഒരു 1000 വിറ്റിട്ട് 18,200 സ്റ്റോക്ക് ആക്ച്വലി വാങ്ങിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ തമാശ എന്താ പറഞ്ഞാൽ മന്ത് എൻഡ് ആകുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ മർജ് ചെയ്ത് ഒറ്റ പൈസ ആവും. അപ്പൊ അവന്മാരെല്ലാം സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ 30 രൂപ ഡിഫറൻസ് വാങ്ങിക്കും. അത് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യു ഡോണ്ട് മേക്ക് മച്ച് മണി. 5%, 6% ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, ഇത് ഏകദേശം ഒരു FDയുടെ റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ 7-8% തന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 കൊല്ലമായിട്ട് 5-5.5 ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ FDയുടെ റിട്ടേൺ കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ടാക്സേഷനിലെ ഇതിൽ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് FD is FD, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ 30% കൊടുക്കണം, ഇവിടെ 10% കൊടുത്താൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതിൽ വേറെ വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇത് വളരെ സേഫ് ആണ്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വിറ്റി, 100% സേഫ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രൈസ്. എന്തിന്റെ ആയാലും റിലേറ്റീവ് പ്രൈസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഡൈനാമിക് അസറ്റ്, ഇത് ആ ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആവാം. പിന്നെ മൾട്ടി അസറ്റ്, ഇവിടെയാണ് ഗോൾഡ് ഒക്കെ വരുന്നത്. This is the third category. Now the last one is, as I said, commodities, മിക്കവാറും gold of silver ഉണ്ട്. So ഇതാണ് various categories in this. Now ഞാനിപ്പോ ഒരു ശരി, so I am into my investment എന്നുള്ള ടാബിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി. ഞാൻ അവിടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ഗോയിങ് ദേർ. അതർവൈസ് ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ മൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് യു വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ദേർ. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആഡ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ലെറ്റ് us say we are starting with a mutual fund. I will start with a mutual fund, right? ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ
ക്യാമ്പ്സും കാർവും ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കാണും. ദേ ആർ ദ RTAs, അതായത് രജിസ്ട്രേഴ്സ്. നമ്മൾ സ്ഥലമൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡേറ്റ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ക്യാമ്പ്സും കാർവിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 70% ഓഫ് ദ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആർ വിത്ത് ക്യാമ്പ്സ്, റിമൈനിങ് 30% ഇസ് വിത്ത് കാർവി. അപ്പൊ അതില് ഈ KYC നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ID അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആയി കാണും. നമ്മളിവിടെ അതിന്റെ ഇമെയിൽ ID കൊടുത്താൽ മതി. ഇവന്മാര് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയച്ച് അവര് അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തിരിച്ച് അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചയച്ചിട്ട് ഇവന്മാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇമെയിൽ ID ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് എ മെയിൽ. വാല്യൂ റിസർച്ച് ഓൺലൈൻ വിൽ സെൻഡ് എ മെയിൽ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മീ ടു CAMS or Carvi, and CAMS or Carvi will respond back to CAMS online with all the transaction details, and it will create a investment portfolio for me this with all the transactions updated. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണം, 100% ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല, കാരണം സിമ്പിൾ റീസൺ ഈസ് എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഐ വിൽ ഹാവ് മൈ പാൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഐ വിൽ ഹാവ് മൈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഞാൻ സാധാരണ ഐ ട്രൈ അവോയ്ഡ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഇതുവരെ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. There is never I have heard of any hacking or data being lost from any of these websites. But generally I try to avoid that. കാരണം unless you have too many transactions, ഇപ്പൊ എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കംപ്ലീറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവഴി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം I have transaction from 2007 or 8 onwards. So ഓരോ ഇതും മാനുവലി എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ ബി ഇമ്പോസിബിൾ. പക്ഷേ if you are starting now, you can start doing it manually, and I will show you how you do that. ഇപ്പോ ഇതേ സാധനം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റ് അല്ലാതെ പാർഷ്യലി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ CAMSന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു PDF കിട്ടും. ആ PDF ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ എക്സലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു എക്സൽ അവർ തരും, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, അതിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഐ ഡു എ മാനുവൽ. മാനുവൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ പോവാൻ ഞാനിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു മിറേ ലാർജ് ക്യാപ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. ഞാൻ സാധാരണ ഡയറക്റ്റാ ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റ് ഗ്രോത്ത് എടുത്തു. കൂടുതൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക, ഓപ്ഷനിലാണ്. ഞാൻ എന്നാ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ 19th. എത്ര എമൗണ്ട് ചെയ്തു? സേഡ് 10,000. അന്നത്തെ NAV അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എടുത്തോളും. ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ദാറ്റ് NAV. എല്ലാ ദിവസവും പൊതുവെ രാത്രി 11 മണിയാകുന്നതോടും എല്ലാ ഫണ്ട് ഹൗസിലും NAV അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദീസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുൾ ദ NAV ഫ്രം ദോസ് ഫണ്ട് ഹൗസസ്. സോ ഏത് ദിവസമായാലും 11 മണി രാത്രി കഴിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു എൻ്റർ ദ ഡേ യു വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ് ദ NAV. ഇതിപ്പോ രൂപയിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആവാം. അപ്പോൾ ഇത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് എത്ര യൂണിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു വേണമെങ്കിലും പറയാം. Generally we do it on rupees. So അന്ന് പൈസ കിട്ടി, ആഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തു ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ബ്ലാ ബ്ലാ whatever. 10,000 രൂപയ്ക്ക് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു. റൈറ്റ്, ഐ ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് ഇറ്റ്, ഐ ക്യാൻ എഡിറ്റ് ഇറ്റ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. എഡിറ്റ് നോക്കുക അതന്നെ വരും. ഞാൻ മറന്നുപോയി, 18-ലല്ല, ഞാൻ 18 ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ NAV ചെറുതായിട്ട് മാറും. 88.419 ആയിരുന്നു. 19-ന് ചെറുതായിട്ട് അത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, 88.705. റൈറ്റ്. 18-ൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ കുറച്ച് യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ, കാരണം NAV കുറവായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നു. So I edited. Now if I go back to my transaction, go back to my investment, overview പോയാൽ I can see that entry. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഡമ്മി ആയിട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിലീറ്റ് ദിസ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ ഒരു എൻട്രി വേണമെന്നുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്ത് വെച്ചത്. സോ നൗ ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ. നൗ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വാട്ട് യു സീൻ ഹിയർ ഈസ്, ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച പ്രൈസും ഇതും സെയിം ആണ്. അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ ഡിഫറൻറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് us assume we bought it on a date. So let us assume we bought it 1 week before. 19-ന് വാങ്ങിച്ചു.
അപ്പോൾ ഞാൻ 12-ാം തീയതി വാങ്ങിച്ചു. അന്ന് 10,000 രൂപ, സോറി, പോസ്റ്റ് this is total cost per unit. This is actual cost today. Current value. Okay, basically നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 44 രൂപ കുറഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ വില 44 രൂപ കുറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട്. Now, if I want to add more, ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒറ്റ വൺ ബൈ ആണ്. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ പറയാ SIP ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. സോ ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഐ ക്യാൻ ഗോ സെലക്ട് ഫണ്ട്. ഞാൻ വേറൊരു ഫണ്ട് എടുക്കാം, HDFC ടോപ്പ് 100 ഡയറക്ട് ഗ്രോത്ത്. ഞാൻ 5 കൊല്ലം മുന്നേ ഇതിന്റെ SIP തുടങ്ങി വെക്കുന്നു. മെയ് 18, 2018 തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോറി, ഞാനതിനെ SIP ആക്കണം. 2018 മെയ് 18 തുടങ്ങി. SIP amount 1000 രൂപ. Number of installments, let us say I put 100. I am randomly entering that. Monthly SIP, അതിന് വേണമെങ്കിൽ weekly, daily, quarterly, yearly ഒക്കെ ആക്കാം. So I put a monthly. That is what we generally do. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1-ാം തീയതി ആക്കാം. Lot of people buy on first because they get salary on the previous day. So 1-ാം തീയതി add transaction കൊടുത്തു. So 1000 രൂപ installment frequency monthly. ഇത് already add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So if I go back, something on that. HDFC top 100 direct code 2018 first 1000 great. SIP 2018 do 2000 monthly transaction. Okay. Okay, I am not doing it correctly. It looks like. Okay, 1 minute. Okay. So here, if you see, ഇതാണ് latest NAV, വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ NAV, 19th May NAV. ഒരു ദിവസം change. I have till date spent 1,23,000 or I have invested 1,23,000 till date. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ആവറേജ് NAV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 563. അത് ഞാൻ കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്നത്തെ കറണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.80 lakhs ആണ്. ഇത് പോർട്ട്ഫോളിയോ 16%. ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇത് 16%. ഇതുവരെ ഞാൻ 57,000 രൂപ ലാഭമുണ്ട്. 15.3% ആണ് എന്റെ ആനുവലൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ. ഇതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്പർ. 15.3% ഇസ് ആനുവലൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇഫ് ഐ ഡു എഡിറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോ മീ ഓൾ ദ എൻട്രീസ് വിച്ച് ആർ സബ്മിറ്റഡ്. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റർ ചെയ്യും. അതായത് 1st May ഒഴിവായിരുന്നിരിക്കാം 2018. അതിനോട് 2nd May just taken that day's NAV 2000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. 4.315 യൂണിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ബാലൻസ് യൂണിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ 1st June ചെയ്തു, 2nd July, 1st August, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23. അത് 2nd May വരെ ചെയ്തു. Right? So everything is automated. We don't have to worry at all. അപ്പൊ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നോക്കുക. മന്ത്ലി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്
SAP ആയോ നോക്കാൻ ആയാൽ ഈ നമ്പറും whatever we saw here, this number should exactly match with your latest statement, which will come in either your mutual fund law or your CAMS law. Every statement എടുത്താലും this number should match. മുകുന്ദേട്ട ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒരു എൻട്രി 1000 ആയിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയോ? അല്ലല്ല, അതൊരു 1000 ആയിരുന്നോ? അത് ഞാനത് ആദ്യം എൻട്രി അത് ഞാൻ SIP ആയി ചെയ്ത് കാണില്ല, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, 2000 കുറച്ച് മേലെ ഒരു എൻട്രി 1000 കണ്ടു. അതെന്റെ തെറ്റുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ SIPക്ക് പകരം ഈ മാസത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇതല്ലേ അത് തന്നെ ഇത് ഞാൻ SIPക്ക് പകരം തെറ്റി എൻട്രി ചെയ്തതാണ്. ഡിലീറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. അല്ല, അവിടെ SIP ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് കണ്ടു, ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം എൻട്രി ചെയ്തില്ലേ, അതിന്റെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് 1 May 2023 എടുത്തു. 2018 പകരം 2023. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്നത്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഇപ്പൊ 2 SIP റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 May 2018 2000 രൂപയും 1 May 2023 1000 രൂപയും. ഓക്കെ. അല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി വല്ല സ്പെഷ്യൽ ചാർജസ് കാരണം അത് SIP എമൗണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് 1000 വരും, അങ്ങനെയാണോ വിചാരിച്ചത്? ഇല്ല, അങ്ങനെ ചാർജസ് അവര് പറയും. അങ്ങനെ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് പറയും. അത് യൂണിറ്റിനല്ലേ പിടിക്കുക? യൂണിറ്റിന് കുറവ് ചെയ്യും. അല്ല, അത് NAV റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറവ് യൂണിറ്റേ കിട്ടുള്ളൂ. അതെല്ലാം ട്രാൻസ്പെറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ NAV യൂണിറ്റും കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കാശാണ്. അതില് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാ പൈസയും അവർ അവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ യൂണിറ്റ്സ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. ഇവിടെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനുള്ള എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എല്ലാം അവർ എടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കി കാണിക്കാറ്. അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. NPS അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അവിടെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി അവർ പറയും ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും ഇത്രയാണ് ഞങ്ങൾ പൈസ എടുക്കുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കുറെ യൂണിറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല കുറയ്ക്കും, അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അവർ പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവര് ഡെയിലി എടുക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്വാർട്ടർലി അഫയർ. ഇവര് ഡെയിലി എടുക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി മിനിസ്ക്യൂൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ഒരു let us assume they are taking 1%, right? ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ എത്രയാണ്? ഇതിന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇതിന്റെ മിക്കവാറും 1% റേഞ്ചിലായിരിക്കും. ഈ ഫണ്ട് നോക്കിയാൽ 1.1% ആണ് ഇവരുടെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ. അത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 200 വർക്കിംഗ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ 225 വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് വെച്ചോളൂ. ശനി ഞായറും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഒരു 10 ദിവസം ഓൾറെഡി ഒക്കെ എടുത്താൽ 200 അപ്പൊ 1.1 by 225 ഡേയ്സ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്, ഏകദേശം ഒരു 0.005% അവർ എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കും. അതൊരു വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും, കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു യൂസ് കേസാണ് വന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സെറ്റപ്പ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ വി ക്യാൻ സെറ്റപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ SIP ആൾസോ. വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് പോയിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഐ ക്യാൻ ആഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ICICI blue chip. ഞാൻ 2010 തുടങ്ങി വെക്കുക. 2010 ഇല്ല, 2013-14 തുടങ്ങി വെക്കുക. May 1 വെക്കാം, എളുപ്പമാകും. 3000 രൂപ. അത് 2010. 10 ഡയറക്റ്റ് ഫണ്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാ. 2013. ഓക്കെ, അത് തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ ഐ ക്യാൻ ഡു എ SIP. ഇത് ഐ ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ടെൽ 2019 11-ാം തീയതി 5000 രൂപ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് 100 മന്ത്ലി 10 ബാക്ക്.
ICICI ബ്ലൂ ചിപ്പ് അതിന്റെയും അത് 16.2% അതിന്റെ റിട്ടേൺസ് വന്നിരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ 2,48,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3,50,000 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് വാല്യൂ. ഓവറോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ 24-25%, 1 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇതില് ഐ കൻ കീപ് ആഡിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഐ കൻ സെറ്റ് അപ്പ് ദ SIP. സോ ഞാനത് പോയിട്ട് എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ whenever SIP happens, I don't have to do anything. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ it will add that money. ഞാൻ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ I will reconcile every month end. എല്ലാ മാസം അവസാനം പോയിട്ട് റീകൺസൈൽ ചെയ്യും. ചിലപ്പോ ഇതില് ചെറിയ തെറ്റ് വരാറുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കല്ല 1.5 കൊല്ലം മുന്നേ സെബി ഒരു നിയമം മാറ്റി. പണ്ട് SIP എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത ദിവസം അവരെന്തായാലും നമുക്ക് യൂണിറ്റ് തരുമായിരുന്നു. പിന്നീട് സെബി പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ്, അതായത് ഇൻവെസ്റ്റർ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മാറ്റി. അപ്പോ ഇവന്മാരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിലേ വന്നു. പൈസ ഇന്ന് പോയി, 1-ാം തീയതി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ 2-ാം തീയതിയോ 3-ാം തീയതിയൊക്കെ NAV ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വെബ്സൈറ്റ് അത്രയ്ക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം NAV ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ചെറിയൊരു 0.001, 0.002% അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ മാനുവലി കറക്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാറി, ഇപ്പൊ എല്ലാം ശരിയായി. ഇപ്പൊ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് എക്സാക്ട്ലി ഓൺ ദ സെയിം ഡേ. നോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു വെറുതെ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫോളിയോ ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഇൻ എ ലാർജ് ഫോളിയോ. ഇതൊരു വലിയൊരു ഫോളിയോ ആണ്. എമൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് പേടിക്കണ്ട. 28 കോടിയെ കാണിക്കുന്നത് വെറുതെ ഡമ്മി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ്. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ കുറെ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. there are a lot of funds. each fund will have some annualized return. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിലും honestly this doesn't matter because നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ ആണ്. സോ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ ഈസ് ദിസ് വൺ. ടോപ്പിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ. 17% ഒന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. 17% ഒന്നും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെച്ച് കൺസിഡർ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വല്ല എന്താ പറയാ വാറൻ ബഫെ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 17% കിട്ടില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഡമ്മി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 17. If you get anything in the range of double digits, you are doing extremely good. Anything about 12% is very good. If you are above 14, 15 and all, you are extraordinary, right? So അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ 70 is not a right number. I should not be showing this anyway. ഇപ്പൊ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ സ്റ്റോക്കും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So I will go back there and then I will show you stock. കാരണം സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത്. So let us say I went and bought IOC, and I have a specific reason why I am bringing this in. കാരണം ഇതിന് എൻ്റെ വേറൊരു യൂസ് കേസ് കൂടെ I want to tell you. So let us say 2003 വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. 20 കൊല്ലം മുന്നേ 1-ാം തീയതി, മെയ് 1-ാം തീയതി, ഏപ്രിൽ 30. ഓക്കെ, മേ ബി ദാറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഡേ. നമ്മൾ 1000 സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചു. 1000 ഉണ്ട്. അന്ന് 236 രൂപയാണ്. ലെറ്റ് us do other way. 1 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം 10,000 ലാക്ക് ബൈ 236, 423 വാങ്ങിക്കാം. 423. എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രോക്കറേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 0.5 കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇരുന്നോട്ടെ, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട. സോ IOC വാങ്ങിച്ചു 99,891 രൂപ. ബാക്കി നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ ഒക്കെ കൊടുത്തു വെച്ചു. Now let us go and add. Let us go and add one more stock. Say HDFC Bank. In 2003 അന്ന് 247 രൂപയായിരുന്നു. സോ let us do 1 lakh unit 247, 404 again 0.5%. add that.
So remember, we bought the same amount. 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ 2 കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചത്. Now let us see how it has performed. I always go to the overview. Dashboard കുറച്ച് different ആയിട്ടാണ് കാണുക. So I went to overview. So look at the difference in the returns which it has given. HDFC Bank, നമ്മൾ 1,257,000 രൂപ with all the taxes and brokerage എല്ലാം കൂടെ 1,280,000 രൂപയായി. ഇപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ 66,50,000 രൂപയാണ്. So 1 lakh has become 66 lakhs over the last 20 years. അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 24.6% annualized for the last 20 years. So this is unimaginable return. This is one of the best returns you can see in India. That is the specific reason why I brought this stock itself. Now look at IOC. It's a government company. It is a decently run company. That has given us 6 lakhs, 6.5 lakhs over a 20-year period. I will show you a very interesting one more data. ഇതിലിപ്പോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. Now what all things we can see here? Major one, most important one you always should see is this number. Annualized എനിക്ക് എത്രയാ റിട്ടേൺ വന്നിരിക്കുന്നത്. So don't look at it and get panic in the first 6 months, 1 year ഉണ്ടാവും. കാരണം സമയം പിടിക്കും. At least it will, if you are going into equity funds and all, you have to do 3 years for it to stabilize and give you a consistent number. It will be highly volatile. So don't worry, don't panic if less than 3 years. Don't take that number very seriously. But this is the number, most important number from your portfolio. These are too important. Now there is a option to get all the transactions. It will give you all the transactions. You can actually export. I'm opening that Excel. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ, എല്ലാ SIP, എല്ലാ ഫണ്ടുകളും എന്ന് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. Now I want to show you a couple of interesting data here. Let us look at equity stock in the one. So this gives you all the okay, all the stock investments. Look at HDFC Bank. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് 2003 ഒരിക്കൽ വാങ്ങിച്ചത് 404 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്മാര് കുറെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2004, 5, 6, 7 ഇങ്ങനെ കുറെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So if you actually add all the dividend amount, it will be a small amount. ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 3.5 lakhs അത്രേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് 66 ലക്ഷം ഇതും കൂട്ടിയിട്ടാട്ടോ. I mean it includes all the amount which has come in. So if you look at HDFC Bank as an investment and how much it has returned. See, idana money back പോലെ ആലോചിക്കണം. I'm thinking like a money back where some money is coming back to you at some point of time when you invested and by the time you get it back, right? Around 3 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Now look at the same thing for IOC. IOC യുടെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ്. എല്ലാ വർഷവും അവർ മിനിമം ഒരു പേ ഔട്ട് ചെയ്യും. So if you add all the dividend payout they have done, they have paid 4.4 lakhs of dividend. അപ്പൊ എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ പറയാറുണ്ട്, അവരുടെ അച്ഛനോ അമ്മാവനൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇട്ടത് 400 രൂപയ്ക്കാണ്, 230 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത്, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ ഓൾറെഡി തിരിച്ചു കിട്ടി.
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പറയാറുണ്ട്. But when you finally look at the XIRR for both of these, it will be completely different. Even with so much of payout of payout, this has given you only whatever current value is 6.5 lakhs, and the total including that 4 lakhs whatever payout ellam kuda kootiyalum it has given you only 10 lakhs, roughly 10 lakhs. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇതിനൊന്ന് വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് യു ഗോട്ട് 70 lakhs. സോ ഡിവിഡൻഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് കാണാം. സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഡിവിഡൻഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് അവർ കുറച്ച് എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് പൈസ തരും. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വെൻ എ ബിസിനസ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്, they will always need money to be invested in the business. So what HDFC does is, instead of giving the money back to the investor, they reinvest that and they grow the company at such a faster pace that it will, the stock price will give you unimaginable return. ഇവിടെ 10 ലക്ഷത്തിന് വരെ ഇവിടെ 70 ലക്ഷം. So 7 times in 20 years is a huge return, right? So this is one very important point to be noted. And ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. If you are buying a stock even 10, 20, 30 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും all those dividend entries, everything automatically comes. Now what more is here, already addressed. So രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കാണിക്കാം. പെർഫോമൻസ് ഒരു ടാബ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ പോയാൽ യു ക്യാൻ കമ്പയർ ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സേ ഞാൻ S&P-ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയിലോ വല്ല ഇട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും, അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ പല രീതിയിൽ ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ഫണ്ട് ഹൗസ് വെച്ചിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. HDFC, ICICI, അതെങ്ങനെയാ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്ന് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി റേറ്റിംഗ് വെച്ച് വയ്ക്കാം. 3 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ 5 സ്റ്റാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഓവർ എന്താ പറയാ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഞാൻ നണ്ണിടും. സ്റ്റോക്കിലും അതേപോലെ സെക്ടറും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് വൺ തിങ് യു കൻ ഡു ഈസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് റിട്ടേൺസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്റെ പെർഫോമൻസ് 26.9%. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Around 27. It's also very good. I mean, I'm doing pretty good in both those. Then go to 5 years. It's 10%. So അതിന് മുന്നേ 5 വർഷം 2 വർഷത്തിന് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു പെർഫോമൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓവറോൾ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി 10%. Right? So you can do this slicing and dicing. 10 കൊല്ലം എങ്ങനെയായിരുന്നു? It should be somewhere around 16.6, 17ന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഓൾ ടൈം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇത് വരുന്നത് ഓൾ ടൈം ആണ്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് ഇത് തരുന്നത്. അനാലിസിസ് ഇപ്പൊ വേണ്ട. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നെക്സ്റ്റ് മേ ബി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ഇഫ് യു സെൽ സംതിങ് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ യു ഹിയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഷോ യു. ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ പോയിട്ട് ലെറ്റ് us say ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു 100-500 വിറ്റ് നോക്കുക. ബൈ അല്ലല്ലോ, ഡിലീറ്റ് സെൽ 500. ഒരു ഡൗട്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യില്ലേ? അതെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവർക്ക് കിട്ടുമോ, അതോ എവറി ടൈം നമുക്കത്? ഇല്ല, ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. വരുമല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവര് പാന് വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു. കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു. അതായത് 30 ഏപ്രിൽ വരെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു. ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് 2000 തൊട്ട് 30th April 2023 വരെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലും അതിന് മനസ്സിലാവും ഇത് സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെന്ന്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് അപ്പൻഡ് ടു വാട്ടെവർ യു ഹാവ് ഡൺ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് കുറച്ച് വിറ്റു. ഇപ്പൊ നൗ ലെറ്റ് us look at the taxes. ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ഒരു ടാബ് ഉണ്ട്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇതിൽ കാണിക്കും ഞാൻ എത്രക്കാ വിറ്റത്, അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ്, അതില് ടാക്സ് എത്ര വരും, ഡിവിഡൻഡ് എത്ര വന്നു, ഇതിന് ടാക്സബിൾ LTC എത്രയാണ്, ഇതിന്റെ 10% ഞാൻ കൊടുക്കണം. അതായത് ഏകദേശം 30,000 രൂപ
ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. സോ യു വിൽ നോ ഹൗ മച്ച് ടാക്സ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ്ലി ഡു ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ യു നോ ഹൗ മച്ച് ടാക്സ് യു ഹാവ് ടു പേ. കാരണം ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ഇക്വിറ്റിയിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. 2018 ബഡ്ജറ്റിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ടാക്സ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ 2018 ജനുവരി 31 എന്താണ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അന്ന് തൊട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തോളും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ടാക്സബിൾ ഇൻകം അല്ല, ടാക്സ് എത്രയാണെന്ന് ഇത് പറയും. പിന്നെ ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞു. അനാലിസിസ് as I said, I will talk in advanced one. അത് കുറച്ചും കൂടെ സമയം എല്ലാം വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ഡാഷ്ബോർഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് എ ഡാഷ്ബോർഡ് ഓഫ് ടെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഹാസ് യുവർ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ്, ഓരോ വർഷവും എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഐ മീൻ പൈസ തിരിച്ചെടുത്താൽ അതും കാണിക്കും. ഇത്രയും നെറ്റ് ആണ്, എത്ര ഇട്ടു എത്ര എടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ. പിന്നെ ടാക്സ്, ഇത് LTCG ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് വിറ്റാൽ ഇത്രയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ഷോർട്ട് ടേം, ഇത് ഡിവിഡൻഡ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. ഇത് സ്റ്റോക്കിലുള്ള ഡിവിഡൻഡ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ആവും. ഗെയിനേഴ്സ്, റിട്ടേൺ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ 1 year 3 year 5 year റിട്ടേൺ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ്. ഇതാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ചെയ്യുക. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും സ്റ്റോക്കും ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക. NPS ഇതേ തന്നെയാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ NPS, യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ NPS. അവിടെ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും. ആ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫോർ യു ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം. PPF സെയിം അല്ല, PPF നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം, മാനുവലി എൻ്റർ ചെയ്യണം. PPF യു കാൻ അപ്ലോഡ്, ടു മൈ നോളജ് യു കാൻ അപ്ലോഡ്, യു ഹാവ് ടു മാനുവലി എൻ്റർ. സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മെനി പീപ്പിൾ ഡു ദിസ്. സോ ഐ ഓൾസോ നോട്ട് ട്രൈഡ് ദിസ് ഔട്ട്. ബോണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ നിർത്തി, അതിൽ കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിവേ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മെനി ബോണ്ട്സ്. സോ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ഇൻവിറ്റ് REIT ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 5-10 ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഐ നെവർ ഡൺ ദിസ്. സോ പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഇത് രണ്ടുമാണ് യു ഹാവ് ടു ട്രാക്ക് യുവർ ലിസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് സോ ഐ ഡു ദിസ് എവറി ടൈം. ഓരോ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സാറ്റർഡേ ഐ വിൽ സ്പെൻഡ് അറൌണ്ട് an hour. ഇത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയി ഒന്ന് നോക്കും. I also have another Excel sheet. ഞാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം it will show all my numbers. So I have other Excel sheet where I have put each category of it. So ഞാൻ പറയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡെറ്റ്, സ്റ്റോക്സ്, ബാങ്ക് 1, ബാങ്ക് 2, ബാങ്ക് 3, എനിക്ക് ചെറിയൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇൻഷുറൻസ്, all those things I put in one Excel. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടത്തുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ട്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എക്സലിൽ ഓരോ മാസം ആഡ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഐ നോ ദ ബ്രേക്കപ്പ്. കാരണം അവിടെ എനിക്ക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ. ദ ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് ദ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് വിത്ത് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, എത്ര NAV എന്നൊക്കെ ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ആ എക്സലിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും. സോ ഐ കീപ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എവറി മന്ത്. സോ ദാറ്റ് ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും കാണാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ NAV ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരും. ചില 1-2 മാസങ്ങൾ ഞാൻ SIP മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ബാങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് SIP മിസ് ആയിട്ടുണ്ട്. So the numbers may not match. If you look after 2-3 years, you will not know what happened, why did you miss that. So I generally look at it every monthly and keep it up to date. Okay, I am done for the day. Questions? Well, I have a comment. This doubts will generate only after we practice this. അതെ ഇത് ശരിയാണ്. You are right. So we will come back to you very soon, hopefully. Sure. ഒരു ജനറൽ ഡൗട്ടാണ്, ഈ വാല്യൂ റിസർച്ച് അല്ല. ഇപ്പോ ഫണ്ടിന്റെ കാറ്റഗറി മാറുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്ററിന് അത് ഗെയിൻ ആണോ ഉണ്ടാവുക, ലോസ് ആണോ ഉണ്ടാവുക? ഒരു മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒരു 10 years കഴിഞ്ഞു, അത് ചിലപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഗെയിൻ ആണോ ലോസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഒന്നാമത് ഐ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് അത് മാറാനുള്ള ചാൻസസ് ഇപ്പൊ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം 2 റീസൺ. ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെബിയുടെ നിയമം വരുന്നതിന് മുന്നേ ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ കയ്യിലാണ്. അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അവർ തോന്നിയ ഫിലോസഫി മാറ്റിയിട്ട് ലാർജ് ക്യാപ്പ് ആകും, മിഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയാം. അതിപ്പോ പറ്റില്ല. ഒന്നാമത് അത് പറ്റില്ല. രണ്ടാമത് സെബിയുടെ നിയമം വന്നതിന് ശേഷം 2-3 ഫണ്ടുകൾ എനിക്കറിയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
മിറയുടെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട് ആദ്യം അവർ മൾട്ടി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ആക്കി മാറ്റി. കാരണം അത് രണ്ടിനും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരുന്നു. അത് മൾട്ടി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു, പല കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവർ മനസ്സിലായത് അവർ പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുഴുവൻ ലാർജും മിഡും ആയതുകൊണ്ട് അവർ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ആക്കി മാറ്റി. ഇനി ഇപ്പൊ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പ് 10 എന്താ പറയാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടോപ്പ് 15 മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും ഓരോ ഫണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഫണ്ടിനെ പിടിച്ച് അവർക്ക് സുപ്രഭാതത്തിനെ പിടിച്ച് വേറൊരു ഫണ്ട് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, unless they don't have a fund in that category. മനസ്സിലായി? ഇനി പേടിപ്പിക്കാനല്ല, ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ് ടോട്ടലി പൊളിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര ശതമാനമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ? ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ അത് നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നടന്നു വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റർ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ അണ്ടർലൈയിങ് എല്ലാ സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടോ ആണ്. അത് മുഴുവൻ ആക്ച്വൽ കസ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NSDL-ഉം CSDL-ഉം ഗവൺമെന്റ് എന്റിറ്റീസ് ആണ്. ഈ RTS എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്ട്രാർ ആണ്, അവരാണത് ഓരോ ദിവസം കണക്ക് വെക്കുന്നത്. ദ മൊമെന്റ് ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാ പറയാ, ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോകുന്നു, ടെല്ലറുടെ അടുത്ത് പൈസ കൊടുക്കുന്നു. ടെല്ലറുടെ അടുത്ത് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ 100 രൂപ ഇത് എടുക്കും, ഇത് എടുക്കില്ല, 50 രൂപ 20 രൂപ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെല്ലർ. ആ ടെല്ലറാണ് RTA. അവര് ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് ലോക്കറിലാണെങ്കിൽ അത് NSDL CDSL ആണ്. ആ രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്റിറ്റീസേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പൊ ദ മൊമെന്റ് ആ 11 മണി ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, രാത്രി 11 മണി കഴിയുമ്പോൾ ദ മണി ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ലോക്കർ വിത്ത് NSDL ആൻഡ് CDSL. ഇനിയിപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഈ ടെല്ലർ നാളെ അപ്രത്യക്ഷമായാൽ, of course, can I go and take it tomorrow itself? May not be possible, but the money will not go anywhere. It may take few days to get it back. That's it. അത് എവിടെയും പോവില്ല. It will not go anywhere. Nothing will happen. ഇനി ഹർഷത് മേത്ത ടൈപ്പ് സ്കാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റില് ഇതെന്താ പറയാ, ഇത് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഉണ്ട്. കാരണം they have to be innovative enough to break the system, right? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു അപാര ബുദ്ധിയുള്ളവൻ വന്ന് they will break the system, but that doesn't mean you have to lose your asset. ഹർഷത് മേത്ത എന്താ ചെയ്ത? ഹർഷത് മേത്ത ബേസിക്കലി ആക്ച്വലി എന്റെ അറിവിൽ ഹർഷത് മേത്ത didn't even do mistake. What he did was, അപ്പോ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാം മാനുവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് കടം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു എൻട്രി ചെയ്ത് വെക്കും. അതായത് മുകുന്ദൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കോടി കടം വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവരൊരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ തരും. ആ പേപ്പറാണ് എല്ലാം, വാലിഡിറ്റി എല്ലാം. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് 2 ആഴ്ച എന്തോ ടൈം ഉണ്ട് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ. അതൊക്കെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് പണം മറിച്ചു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിൽക്കും വാങ്ങി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് അത്ര ചെയ്തുള്ളൂ. പുള്ളി ശരിക്കും പറ്റിച്ചൊന്നുമില്ല. ഈ എന്താണ് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നില്ല. പുള്ളിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാത്ത ഏകദേശം പുള്ളി തിരിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആ 2 വീക്ക് വിൻഡോ പുള്ളി ലിവറേജ് മാക്സിമം. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ഗൈ വിൽ ട്രൈ ടു ഡു ദ സെയിം തിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഗൈ വിൽ ട്രൈ ടു ഡു സംതിങ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. നത്തിങ് ഈസ്, അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല. ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്റെ അസറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ എനിവെയർ. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അതിന് ഐ ഹാവ് എ ഫിസിക്കൽ ആധാരം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ എന്താണ് പ്രൂഫാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ നോട്ട് ഗോ എനിവെയർ. ഇറ്റ് ഈസ് എനിവേ ലൈങ് വിത്ത് CDSL or NSDL. ഇതിനിടയ്ക്ക് കാർവിക്കാർ ഒരു പറ്റിക്കൽ ചെയ്തു ഒരു 2-3 കൊല്ലം മുന്നേ. ഇപ്പൊ കാർവിയുടെ ചെയർമാൻ ജയിലിലാണ്. അത് കാരണം ഈ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞാനും ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ദർ ആർ 100 അല്ലെ 1000 TCS ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കൊളാറ്ററലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു മാർജിൻ മണി കാണിക്കണം. ഇത്രയും എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാലേ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ കാർവിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ ആദ്യത്തെ ഈ മറ്റേ RTA ഡോക്യുമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി വാങ്ങിച്ചു. അത് ആരും വായിച്ചു നോക്കാറില്ല. നോബഡി റീഡ്സ് ഓൾ ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ്, റൈറ്റ്? 20-25 pages ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്. ഹൂ ഇസ് റീഡിങ്? സോ പുള്ളി അതിലൊരു ലൈൻ എൻ്റർ ചെയ്തു, ഹി ഹാസ് പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി. അപ്പൊ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു, എന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് പുള്ളി എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ട്രേഡ് ചെയ്തു.
എന്നിട്ട് അതിന് കാശ് പോയി. കാശ് പോയപ്പോ ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുള്ള പൈസ പോയി. ആ കുറച്ച് ആളുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അത് ഭയങ്കര കേസൊക്കെ ആയി. എന്നിട്ട് സെമി ഇപ്പൊ നിയമം മാറ്റി. ഇപ്പോ ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ മാനുവലി ചെയ്യണം. എനിക്കൊരു OTP വരും. ഞാൻ OTP എൻ്റർ ചെയ്ത് 1-2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പോകുള്ളൂ. പണ്ടൊന്നുമില്ല. പണ്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ മൂട്ട് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുക. സോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഓരോ തെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രോഡ് വരുമ്പോഴും there are systems put in place, but my guess is smart people will always find a way around, right? But end of the day, എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. Nobody can steal it. I mean, at least till now I have never seen anybody stealing it. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ കൊളാപ്സ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഫണ്ട് ഹൗസ് അല്ലെ? അത് എനിക്ക് അതിന്റെ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഫണ്ട്സ് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So the good news is everybody got all their money back, to my knowledge. അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ കുറച്ച് 0.5, 0.2 ഒക്കെ they got the money along with the interest. So for others, എല്ലാവരുടെയും അറിവിനായിട്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ 2020 കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം 3 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഏപ്രിൽ ഓർ മെയ് they closed around 6 or 7 of their debt funds. അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തു. എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 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 സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഈ ഡെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ 3 തരമുള്ള റിസ്ക് ആണ്. ആദ്യത്തെ റിസ്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്. ആ ക്രെഡിറ്റ് കാറ്റഗറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് തന്നെയാണ് സെയിം. അതായത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നു, അയാൾക്ക് തിരിച്ചു തരാനുള്ള കഴിവ്. ഇഫ് ഹി ഡസന്റ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ബാക്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്. അതായത് ആ പൈസ എഴുതി തള്ളുക, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്. രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക്. അതായത് RBI ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്തോറും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ റിട്ടേൺസ് കുറയും. ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ സംസാരിക്കാം. അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക്. അതിലാണ് സിലിക്കൺ വാലി ബാങ്കും അവന്മാരൊക്കെ പെട്ടത്. മൂന്നാമത്തെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ആണ്. അതിലാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ പെട്ടത്. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതും കുറെ പേര് പേടിച്ചിട്ട് പൈസ തിരിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദ ഫണ്ട് ഹൗസ് വിൽ ഡു ഈസ് ദേ വിൽ ഗോ സെൽ ദാറ്റ് മെനി യൂണിറ്റ്സ്, ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മണി, പെയ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റർ. ഈ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കില് ലിക്വിഡിറ്റി എപ്പോഴും കുറവാണ്. അതായത് ലിക്വിഡിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിൽക്കാനും വാങ്ങിക്കാനും ഉള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ കുറവാണ്. അപ്പൊ റിഡംഷൻ വന്നപ്പോ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ വിൽക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ വാങ്ങിക്കാൻ ആളില്ല. അപ്പൊ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടന് ഒരു ചോയ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കടമെടുക്കാം. അവർ കടമെടുത്തു, തിരിച്ചു കൊടുത്തു, പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ റിഡംഷൻ കൂടി പോയി. കടം എടുക്കാൻ ഒരു അളവുണ്ട്. 10% എന്ത് ഫണ്ടിന്റെ 10% എന്ത് SEBI സമ്മതിക്കുള്ളൂ. ആ 10% കഴിഞ്ഞു. സോ ദേ കുഡന്റ് അതിൽ കൂടുതൽ റിഡംഷൻ വന്നപ്പോ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ ഹാഡ് 2 ചോയ്സസ്. വൺ ഈസ് ഫയർ സെയിൽ. അതായത് ഉള്ളത് മുഴുവൻ പറയാ, ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വിൽക്കാൻ പോവാന്ന് പറയാ. അപ്പൊ 100 രൂപയുടെ സാധനം ആളുകൾ 50 രൂപയ്ക്കും 40 രൂപയ്ക്കും 20 രൂപയ്ക്കും 10 രൂപയ്ക്കും 1 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കും. അത് എത്രയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയില്ല. ആ മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും അറിയും. അപ്പൊ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ took a stance that I am not going to sell. എന്റെ അടുത്തുള്ള അസറ്റ് എല്ലാം നല്ല അസറ്റ് ആണ്, അത് ആരും ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് I am going to close down all the funds. What that means in summary is I will not take any more money in, but I will also not be able to pay it back until my bonds mature. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടന്റെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാം. അവർ 10 ബോണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടാറ്റ സ്റ്റീല്, ഒരു റിലയൻസ്, ഒരു HDFC ബാങ്ക്, അങ്ങനെ 10 ബോണ്ട് വാങ്ങിച്ചു. അതിൽ ആദ്യത്തെ ബോണ്ട് മെച്യൂർ ആകുന്നത് 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു അത്രയും പൈസ ഞങ്ങൾ 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം. ടാറ്റ സ്റ്റീല് 2021 ഏപ്രിലിൽ മെച്യൂർ ആവും, അപ്പൊ നമ്മൾ തരാം. റിലയൻസ് 2022 ജനുവരിയിൽ മെച്യൂർ ആവും, അപ്പൊ തരാം. അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അവരിത് പറഞ്ഞൊക്കെ നിയമപ്രകാരം കറക്റ്റ് ആണ്. There is nothing wrong in whatever they said. The problem is investor panic. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പാനിക് ആയപ്പോ പലരും കോർട്ടിലേക്ക് പോയി. There are, I don't know how many cases were there. Lot of cases were there. And since it is all over India, everybody filed cases in their own state.
പിന്നെ ഒരു കേസ് സുപ്രീം കോടതി പോയി. അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു there are too many cases, so they kind of nominated Bangalore High Court to handle everything. അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈക്കോർട്ട് എല്ലാം കേട്ടു. കുറെ വളരെ റീസണബിൾ സ്പീഡിൽ നടന്നില്ല. ഒരു 3-4 മാസം, ഒരു 5-6 മാസത്തിനകത്ത് ബാംഗ്ലൂർ കോടതി പറഞ്ഞു there is nothing wrong in what Franklin Templeton has done, but since there is a lot of mistrust in the company, we are nominating SBI mutual fund to handle all those things. So അവര് ചുരുക്കത്തില് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടന്റെ എന്താ പറയാ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ whenever they want to return money to the investor, SBI will return the money. അപ്പോ ഓരോ ബോണ്ട് മെച്യൂർ ആവും തോറും ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ got the money back along with interest. So they didn't lose anything. Only thing is got delayed. അതായത് എനിക്ക് ഇന്ന് പൈസ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ല, 3 മാസം 6 മാസം 1 കൊല്ലമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. So they slowly started repaying all the money. And എൻ്റെ അറിവില് they paid 100% of the money to all the investors till date. So അതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടി ആരും അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. തിയററ്റിക്കലി എല്ലാവരും പഠിക്കുമെങ്കിലും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ഇസ് എ വെരി വെരി ബിഗ് റിസ്ക്. അതായത് ഈ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ ആളുകളില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വില ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. സോ ലിക്വിഡിറ്റി ഇസ് എ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും FD-യും സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ലിക്വിഡിറ്റി ഇസ് ലൈക്ക് 100%. അതിൽ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറിയാത്തത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാതെ പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ വല്ല സ്ഥലം വിൽക്കാൻ നോക്കിയാൽ അറിഞ്ഞു കാണാം ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്കിന്റെ ആക്ച്വലി ബുദ്ധിമുട്ട്. There will be no buyers. So if you want to sell 1000 രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് പലരും ആരും ഒന്നാമത് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 600 രൂപയ്ക്ക് തരുമോ, 500 രൂപയ്ക്ക് തരുമോ, 400 രൂപയ്ക്ക് തരുമോ, 700 രൂപയ്ക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ്. അത്യാവശ്യം പൈസ ഉള്ളവന്മാർ ആരും കൊടുക്കില്ല. ബട്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ. പക്ഷെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ ഡിഡ്ന്റ് മാനേജ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെൽ. അവർ ആദ്യം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, അവർ ചെയ്ത് ശരിയാണ് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അപ്പൊ അത് വഷളായി, അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ പിന്നെ കേസുകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഇറ്റ് ബിക്കേം എ നെഗറ്റീവ് സ്പൈറൽ. ഒരാളും കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോയി, ഒരുപാട് കേസ് കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം കൊളായി. They basically didn't manage it well. That was the problem. Manage it, the communication well. They managed the money well, but they didn't manage the communication well. Coincidentally, Franklin Templeton used to be the best debt fund manager in India. അവർ വളരെ ഹൈ, എല്ലാ ഡെറ്റ് കാറ്റഗറിയിലും അവരുടെ ഫണ്ടുകൾ വളരെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യായിരുന്നു. They used to take very good calculated risk. അവര് പൈസ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, but they always used to take a higher risk than the other fund house. But ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ they got caught. ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, അത് 100% ഡെറ്റ് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു. ഇക്വിറ്റിയിൽ അതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ പൈസ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇക്വിറ്റിയിൽ എന്താണ്, ഇക്വിറ്റിയിൽ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം കംസ് വെരി ലൈക്ലി യു വിൽ ലൂസ് മണി. ബിക്കോസ് എപ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഡെറ്റ് കാറ്റഗറി അല്ല ലിക്വിഡിറ്റി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ക്യാപ്പിലാണ് മിക്കവാറും വരിക. സ്മോൾ ക്യാപ്പില് സോ ഇമാജിൻ എ സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനി ഇപ്പൊ 100 അല്ലെങ്കിൽ 500 കോടി മൊത്തം അസറ്റ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ ആരെങ്കിലും പോയി 5 കോടി വിറ്റാൽ മതി, ആ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് മിക്കവാറും 100-200% മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് വരും. വെരി ഹൈ വോളറ്റിലിറ്റി. അതൊരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ഇതാണ്. അതായത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, ഒരു പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു 5% വിറ്റാൽ മിക്കവാറും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഒരു 70-80% വീഴും സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ. So simple suggestion from my side is നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെ അസറ്റ് ഉണ്ടോ യു ഗോ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ഇപ്പൊ ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് പോയാലും മണി കൺട്രോൾ വരെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. ഐ ആം യൂസിങ് ദിസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, സോ ഐ എം കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദിസ്. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുക, എല്ലാ മാസവും അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക. ഐ വുഡ് ഇത് പെയ്ഡ് സർവീസ് ആണോ? ഇത് വാല്യൂ റിസർച്ചിന്റെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ
Free. Actually, I would recommend other way around. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പെയ്ഡ് സർവീസ് എടുക്കാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് there will be some pressure on you to go and use it. അല്ലെങ്കിൽ ആരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പോലും ഇല്ല. ചെറിയ എമൗണ്ട്, 2000 രൂപ 3000 രൂപ വല്ലതും കൊടുക്കുക. നോട്ട് ടു മച്ച്. ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക. So you will at least feel that I have paid money, you will go and use it. That's right. Prasad, Srini, anything? എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വേറൊരു സംശയമാണ് ഉള്ളത് ആക്ച്വലി. എനിക്ക് മറ്റേ ഈ ഗോൾഡൻ പിക്ക്, ഡയമണ്ട് പിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങള് അതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ഇതുണ്ടോ? എവിടെ അത് കേട്ടത്? ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഭാഷ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. അതല്ല, എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് സംഭവം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റില്, എന്നിട്ട് അത് ഷെയർ അതായത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഊഹക്കച്ചവടം പോലെയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഷെയർ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷന്റെ പുറത്ത് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് അത് നമ്മള് ഇതുപോലെ ചെയ്തവർക്ക് നേരത്തെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരെന്താ പറയാ, എല്ലാം മൊത്തത്തിലൊരു ഗാംബ്ലിംഗ് ആണല്ലോ ഈ പൊതുവെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ് ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ചില ഗ്രോത്ത് കാണുന്ന, അതായത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജുൻജുൻവാള പോലുള്ള ചില ഷെയർ ബ്രോക്കേഴ്സ് അവര് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം, ഈ ഷെയർ വാങ്ങിക്കോ, അപ്പൊ അത് ഗ്രോത്ത് ആവും. അവരാ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഗോൾഡൻ പിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തിട്ട് അവര് ഇതാവാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ധാരണയുണ്ടോ? ഇത് if you look at financial market, ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇതിന് മോസ്റ്റ്ലി റിസർച്ച് ഫേംസ് ആണെന്ന് പറയാം. അതായത് when do you make maximum money? ഇപ്പൊ HDFC ബാങ്ക് ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചാലൊന്നും 24% റിട്ടേൺ നടത്തി 20 കൊല്ലത്തിൽ കിട്ടില്ല. HDFC ബാങ്ക് 1995 വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ ഇന്ന് we would have made crores and crores of money. Right? So always the idea of a equity research guy is to find the good stock at as early as possible. Adana simple. പക്ഷേ okay, let me take a step. Okay, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. So അതാണ് സിമ്പിൾ. പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you look at the best MBA colleges in the world, ടോപ്പ് 50 എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 25 എടുക്കുക. അതിൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന മിക്കവാറും the biggest percentage will be going to the investment banking. Right? So ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചും അതിൽ വരുന്ന ടാലന്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ it is the best in the world. There is no second thought. അതുകൊണ്ട് അവര് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ആരും നിർബന്ധമില്ല. They are getting the best guys. ഇത് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇന്ത്യയിലെ IPL 10 ടീം ഉണ്ട്. അതില് എല്ലാരും they are trying to hire the best guys, but ultimately some team will win, right? ഏത് ടീമാണ് വിൻ ചെയ്യാന്നൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട്. I mean, end of the day they are trying to predict something in the future. അതില് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2 ഒന്നല്ല. വേരിയബിൾസ് ആർ മില്യൻസ്, പ്രോബബ്ലി thousands or millions of variables. അത് it's literally impossible. ചില വളരെ റയർ ആയിട്ട് പ്രഡിക്ഷൻസ് ശരിയാവുള്ളൂ. And the reason why I said I will come back is gambling എന്ന് പറയുന്നത് is a pure play of probability, nothing else. 100% probability and nothing else. ഇപ്പൊ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന്, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇൻഫോസിൽ ഒരു 20 കൊല്ലം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇൻഫോസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാനത് 3 സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, ഗവേണൻസ്, അതായത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ടോപ്പ് 10 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ they will be in that. വളരെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട്
നോണയൊന്നും പറയാതെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് എന്താണ് പറയാ സമ്മതിക്കുന്ന ടോപ്പ് 10 ഒരു കാണും. സോ അവര് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ണോടിച്ച് വിശ്വസിക്കും. റൈറ്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് വാലിഡേറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് സെഡ് ദാറ്റ് they are honest guys, they are not going to crumble this thing. രണ്ടാമത് they are in a business where അവര് 1% പോലും ഗ്രോ ആയില്ലെങ്കിലും currency will depreciate 4% or 3.5% year on year. So their growth is automatically going to be 3.5-4% year on year. ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ. Right? Third one, they are in a business where it is growing. എന്താ പറയാ, കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് 35% ഗ്രോത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നു അബ്സല്യൂട്ട് ടേംസ്. സോ they are in a growth business. So for these 3 things, if I put together, any company which is in IT, which is honest, is going to make a lot of money for the next at least 3, 4, 5 years. അത്രേ ഉള്ളൂ. And in that I picked up TCS and Infosys. That's my way. ഇത് 100% എന്താ പറയാ ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ആണോ? നോ, അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ. ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ why should we invest in India? അന്ന് റമീസാൻ ചോദിച്ചു തോന്നുന്നു, മറ്റേ ജപ്പാനിൽ 30 കൊല്ലമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. സോ why can't India become like that? 30-40 കൊല്ലം നോ ഗ്രോത്ത്, അതുണ്ടാവുന്ന ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ, ആൾമോസ്റ്റ് സീറോ ഇൻ മൈ വ്യൂ. സോ വി ആർ ബെറ്റിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ്. വി ഹാവ് ടു ബെറ്റ് ഓൺ സംതിങ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ we can go and put it in FD and say that okay, whatever 1%, 0.5% I get for inflation is okay. But uncertainty is not a excuse for not making money in my view. Uncertainty should be your friend, not your enemy. If you make it your friend, you will make a lot of money. But you have to be cautious. You can't. You can allow it to enter your home, but not your bedroom. So, okay. So it's not a gambling in my way. It's a science, but it has a lot of uncertainties. So ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ പറയാം. എന്റെ ഒരു ബോസ് 2013 ഇൻഫോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോസ് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് കയറിയപ്പോൾ മൂക്ക് അടച്ച് താഴെ വീണു. അവർക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫിഗർഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹി ജസ്റ്റ് പാസ്ഡ് ഔട്ട്. അവര് പോയി ഒരു 2 മാസം അപ്പൊ തന്നെ ഹി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് മണി ഇൻ ക്രോർ. സോ ദേ ഡിഡ് ഓൾ ദ ടെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. 4 എക്സ്പേർട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഹാർട്ടിൽ പ്രോബ്ലം ആണ്, സ്റ്റെൻഡ് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാൾ പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 4ാമത്തെ ആള് വേറെന്തോ പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. So such an advanced medical science, 4 doctors have 4 different opinions. So ഏതാണ് എടുക്കുക നമ്മൾ? I mean they finally put stand. പക്ഷേ he didn't want to put stand. കാരണം family put pressure on him saying that something has to be done. So stand it too. But we don't know. So എത്ര തന്നെ science has advanced, there is still a difference of view. End of the day, you are looking at some data and predicting something else. So there is nothing 100% science here. Nowhere it will be there. Sorry, a long answer, but definitely not gambling. ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മറ്റേ ഊഹക്കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് മാനർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് we can go to the extreme. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു? That money I can put it in FD and wait, no? അതെ. So എന്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും അസുഖം വരുന്നു, why should I treat them? So എല്ലാം അങ്ങനെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ we don't have an answer for all this. You need to, wherever you have a control, use the data to make a decision. Wherever you don't have control, leave it. I mean that. So if you don't have control on 99% of things, then it is unfortunate. If you have control on 50% of things, it's very fortunate. I would put it that way. Still 50% you don't have control, but other you can't do. Nobody has control. What will you do? You can't do anything. ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കൂ, ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നോ അദാനിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോടതി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. Basically they have given a clean chit for him, right? 3 മാസം മുന്നേ everybody said they are wrong. See, I still don't know what is right, honestly, but at least he was smart enough to cover his tracks. Worst case, അല്ലെങ്കിൽ he was honest, whatever it is, right?
I'm again, anyway not supporting Adani. I don't have even a single stock of Adani, and I have no intention of buying Adani also. കാരണം ഞാൻ ഇൻഫോസിനെ പറഞ്ഞ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. I don't trust the corporate governance of Adani, so I will never buy Adani. But said that പുള്ളി എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് I still don't have any proof. അത് ഹിറ്റ്ലർ ഒരിക്കൽ പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ആഴ്ച അറിഞ്ഞത്, ഒരു നുണ പറയുമ്പോ യു ഗോ ആൻഡ് ടെൽ എ വെരി 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 ബിഗ് ലൈ, സോ പീപ്പിൾ വിൽ ആക്ച്വലി തിങ്ക് ഇത്രയും വലിയ നുണ ആരും പറയില്ലല്ലോ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും കുറെ നുണ പിന്നെയും പറയും. അപ്പൊ എവരിബഡി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. But again, nothing to support Adani. I honestly don't know him or his business. So okay. I think we have done more than 1.5 hours. Any other question? Lengil, we can stop. Okay, then good night. Okay, good night. So next week there will not be any class. Next week വേണ്ട. അതിനടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. I will be there. Okay, fine. Then let us continue. Yeah, let's continue. I mean, next session, what is it? ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. I forgot actually. അഡ്വാൻസ് റിസ്ക് അനാലിസിസ്. അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നമ്പർ വെച്ചൊന്നും റിസ്ക് നോക്കില്ല. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് ബീറ്റ ആൽഫ അതൊന്നും നോക്കില്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിസ്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിലെ മെയ് 28 ജൂൺ 4 കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച ഇല്ല. അല്ല, നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒരു ബേസിക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്ത്, ബേസിക് 3 കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് 4 കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാഴ്ച ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ 28 ഇല്ല, അതിനടുത്ത ആഴ്ച. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you. Good night. Thank you.